இனி உறவுகளுக்கு காலை வணக்கம். இன்னைக்கு சிம்பிளா சூப்பரா ஒரு முட்டை குழம்பு தான் பண்ண போறோம். आज है ना सिंपल सुपर अंडा तरकारी एटा बढ़िया रहबो रोटी संगरा परोटा संगरा खाइबा पई आउ दोसा संगरा भी बढ़िया रहबो आज मु दोसा कांबिनेशन க்கு குறிச்சி சிம்பிள் டிஷ் ஜல்தி ஹேஜிபோ நம்ம முட்டை குழம்பு தான் அது நம்ம எப்படி பண்றதுன்னு கொஞ்சம் ஒரேல தான் ஃபுல் டீடைலா சொல்ல போறேன் இது என்னோட ஸ்டைல்ல ତେଲ ନା ଆମେ ଯୋଉ ବି ତେଲ ୟୁଜ କରୁଛୁ ନା ସେ ତେଲ ୟୁଜ କରିପାରିବ ଟିକେ ସୋରିଷ ପକେଇବ ପିଆଜ ଟମାଟର ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଏତିକି ସେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହେଇଯିବ ସୋରିଷ ପକେଇକି ସୋରିଷ ବୋଲ ଟିକେ ବୁଟ ଡାଲି ବି ପକେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ବୁଟ ଡାଲି ନାହିଁ ବିରି ପକେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ତାପରେ 3-4 ପିଆଜ ନା ଆମ ତରକାରୀ କେତେ ଦରକାର ଅଣ୍ଡା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6 ଅଣ୍ଡା ଦରକାର ତ 4 ପିଆଜ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର 4 ପିଆଜ ପାଇଁ 6 ଟମାଟର ପକେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ଟିକେ କାଟା ରହିବ କାଟା ନା ବେଶୀ କାଟା ନାହିଁ ନର୍ମାଲ ର ରାଗ କାଟା ମିଶିକି ରହିବ ଅଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢିଆ ରହିବ ଟିକେ କଡି ପତ୍ତା ପକେଇ ଦଉଛି எண்ணெய் போட்டுட்டு 4 வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் நான் 6 முட்டைக்கு 4 வெங்காயம்னா 6 தக்காளி வெங்காயத்தை விட தக்காளி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கணும் இந்த குழம்புக்கு நல்லா வதங்கிட்ட உடனே இஞ்சி பூண்டு இன்கேஸ் வெஜிடேரியன் பண்ற மாதிரி இருந்தா முட்டை போடாம நீங்க வந்துட்டு பன்னீர் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா சோயாபீன் போட்டோம்னாவும் செம்ம சூப்பரா இருக்கும் प्याज बोलो फ्राई होइगला टाइम रे टिके जिंजर गार्लिक पेस्ट इन केस अंडा कोरिबो नै ना से टाइम रे हम सोयाबीन भी पकी परिबो तापर पनीर भी पकी भी टिके डिफरेंट टाइप रे कोरि परिबो एटा नॉन वेज खाइबो लोक अंडा पकी की कोरि परिबो जिंजर गार्लिक पेस्ट पकी की बोलो फ्राई होइगला टाइम रे टमाटर है ना बोलो पेस्ट करी की रखिबा पई दरकार मु है ना चॉपर रे कट करी की रखुची मिक्सी रे पेस्ट करनांदी इन केस मिक्सी रे पेस्ट करिबो टाइम रे भी बोलो रहिबो நல்லா வெங்காயம் வதங்கினோடனே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுட்டு தக்காளி வந்து நான் சாப்பர்ல தான் கட் பண்ணியிருக்கேன் பேஸ்ட் பண்ணி போட்டாவும் நல்லா இருக்கும் நீங்க சாப்பர்ல போட்டீங்களானவே சின்ன சின்னதா இருக்கும் சிம்ல வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் நம்ம மூடி வச்சுட்டோம்னாவே தக்காளி போட்டோடனே உப்பு போட்டோம்னா அது கொஞ்சம் தண்ணி விடுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ வந்து தக்காளி கரெக்டா வெந்துடும் ସବୁବେଳେ ଟମାଟର ପକେଇକି ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇବା ଟାଇମରେ ସେ ଟମାଟର ନା ଟିକେ ପାଣିଆ ଟାଇପର ହେଇଯିବ ସେ ଟାଇମରେ ଟମାଟର ପିଆଜ ବି ଭଲ ସିଝି ଦେବ ସିମରେ ରଖିକି କଭର କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଟିକେ ଟାଇମ ଟମାଟର ପିଆଜ ସବୁ ଭଲ ସିଝିଗଲା ଟାଇମରେ ଟିକେ ପାଣି ପକେଇକି ଆଉଥରେ ମିକ୍ସ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଆଉ କିଛି ମସଲା ନାହିଁ ଖାଲି ମିର୍ଚି ପାଉଡର ପକେଇବ ଅଣ୍ଡା ପକେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ସେଇଟା ବି କଭର କରିକି ରଖିବା ଟାଇମରେ ସମୟ ଟମାଟରର ଭଲ பேஸ்ட் ହେଇଯିବ ତ ତରକାରୀ ବଢିଆ ରହିବ இந்த தக்காளி வெங்காயம் வேகிறதுக்கு கொஞ்சமா ஃபர்ஸ்ட் தண்ணி ஊத்தி சிம்ல வச்சு மூடி வச்சிடலாம் நல்லா வெந்துரும் தக்காளி ஃபுல்லா நல்லா குழஞ்சி வந்த உடனே தான் இந்த குழம்பு வந்து நல்லா இருக்கும் ஆல்ரெடி முட்டை குழம்பு ஒருத்தவங்க ஒரு மாதிரி பண்ணுவாங்க வெங்காயம் தக்காளி அரைச்சிட்டு ஊத்துவாங்க நான் வந்துட்டு அரைச்சு ஊத்தல இப்படியேதான் பண்ணியிருக்கேன் நார்மல் என்ன ଏ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଟମାଟର ପିଆଜ ନା ପେଷ୍ଟ କରିକି ବି ପକେଇ ପାରିବ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ମୁଁ ସେମିତି କରିନାହାନ୍ତି ନର୍ମାଲ ସିମରେ ରଖିକି ଭଲ ସିଝିବା ପାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି ଟମାଟର ଆଉ ପିଆଜ ଭଲ ସିଝିଗଲା ଟାଇମରେ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ତାପରେ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକି ରଖୁଛି ନା ମିର୍ଚି ପାଉଡର ସେଇଟା ଟିକେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ରାଗ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଇନ କେସ୍ ଆପଣ କାଲଗଟା ମିର୍ଚି ପାଉଡର ପକେଇବା ଟାଇମରେ 1 ସ୍ପୁନ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡର 2 ସ୍ପୁନ ଧନିଆ ପାଉଡର ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ஜீரா பவுடர் பக்கிப டைம்ல बढ़िया ରହିବ நான் 1 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் போட்டிருக்கேன் 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் வந்து 2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம் காரம் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தா நல்லா இருக்கும் அதனால அப்புறமா வேற எதுவுமே போடல லாஸ்டா கொஞ்சமா கரம் மசாலா போட்டிருக்கேன் நான் அவ்வளவுதான் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம சுடு தண்ணி கொஞ்சம் பெருங்காயமா போட்டிருக்கேன் முட்டைக்காக ସବୁ ମିର୍ଚି ପାଉଡର ସବୁ ପକେଇକି ଭଲ ମିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ପକେଇ ଦଉଛି ନା ଟିକେ ଇଙ୍ଗ ବି ପକେଇ ଦଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଇଙ୍ଗ ପକେଇକି ଭଲ ମିକ୍ସ କରିବା ଟାଇମରେ ଏ ତରକାରୀ ନା ବଢିଆ ଟମାଟର ମସଲା ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆମ ଗରମ ପାଣିରେ କେତେ ଜଳ ଦରକାର ଏତିକି ପକେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ସେ ଜଳ ବି ଅଣ୍ଡା ସବୁ ସିଝିବା ଟାଇମ ତକ କଭର କରିବା ଟାଇମ ତକ ରହିବା ପାଇଁ ଦରକାର ரொம்ப தண்ணி ஊத்திட்டு தண்ணியா பண்ணோம்னாவும் நல்லா இருக்காது மசாலா எல்லாம் போட்டுட்டு நம்ம உடைச்சு ஊத்துற முட்டை வந்து ஃபுல்லா கவர் பண்ற மாதிரி இருந்தா கரெக்டா இருக்கும் அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து குழம்பு நல்லா தக்காளி ஃபுல்லா குழஞ்சி வர்ற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் பெருங்காயமும் போட்டிருக்கேன் நான் இன்கேஸ் வந்து முட்டை போடும்போதுன்னு நல்லா நான்வெஜ் மாதிரி டேஸ்ட் வரணும்னு நினைச்சீங்களேன்னா சிக்கன் மசாலா கொஞ்சம் போட்டிங்களேன்னா பரவாயில்ல நான் இன்னைக்கு சிக்கன் மசாலா போடாம தான் பண்ணியிருக்கேன்
इन केस अंडा तरकारी ना बोलो नॉन वेज टाइप रो स्मेल आसीबो ପାଇଁ ଦରକାର ଟାଇମରେ ଆପଣ ଟିକେ ଚିକେନ ମସଲା ବି ପକେଇବ ତ ବଢିଆ ରହିବ ମୁଁ ଆଜି ଚିକେନ ମସଲା କିଛି ୟୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ପ୍ଲେନ୍ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକି ମିର୍ଚି ପାଉଡର ହଳଦୀ ପାଉଡର ପକେଇ ଦଉଛି ଟିକେ जीरा पाउडर लास्ट ଟିକେ गरम मसाला पकेबे एतिकी बाकी सब ना चिकन मसाला किछि मिक्स करबने अंडा ना हम पानी रे केते रागो सब ए टाइम रे करेक्ट देखिबो ପାଇଁ दरकार लूण तब तापर अंडा पकिला पर अंडा रे भितरे लूण रागो सब चलीबो ପାଇଁ दरकार सेट ପାଇଁ இந்த ஸ்டேஜ்லயே நம்ம வந்துட்டு முட்டை நல்லா வெங்காயம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு உப்பு காரம் எல்லாம் கொஞ்சம் கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கலாம் காரம் கொஞ்சம் தூக்கலா இருந்தா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா முட்டை வந்து உடைச்சுதான் ஊத்த போறோம் அப்ப அந்த முட்டைக்குள்ளவா அந்த காரம் உப்பு எல்லாம் கரெக்டா போகணும் அதுக்கப்புறமா லாஸ்டா போறதை விட இப்பவே போட்டுட்டு கரெக்டா எண்ணெய் நல்லா வெந்துட்டோடனே அதுக்கப்புறமா எவ்வளவு தண்ணி ஊத்தணுமோ நம்ம குழம்புக்கு ஊத்திடலாம் இந்த வெங்காயம் தக்காளியே அதோட கிரேவி மாதிரி ஆயிடும் ଟିକେ ସିମରେ ରଖିକି ଆଉଥରେ ଭଲ ମିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ସେ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ ସବୁ ଛାଡିବା ଟାଇମରେ ଠିକ ରହିବ ଟମାଟର ପିଆଜ ସବୁ ଆଉ ଗରମ ପାଣି ନା ଆମ କେତେ ଜଳ ଦରକାର ସେଟା ଦରକାର ପାଣି ନା ସେଇଟା ପକେଇକି மிக்ஸ் କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର நான் எல்லா குழம்புக்குமே வந்து சுடு தண்ணி தான் ஊத்துவேன் பக்கத்துல அந்த கெட்டில் வச்சுட்டு அதுல கரெக்டா சூடு பண்ணி வச்சுட்டேன்னா இப்போ ஹைதராபாத்ல வந்து ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கு அதனால பசங்களுக்கு தண்ணி காய வச்சுட்டு அதை கொஞ்சம் வார்ம் வாட்டர் மாதிரி குடிச்சாவே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதனால எப்பவுமே அது வந்து சூடாவே தான் வச்சிருக்கேன் நான் குழம்பும் வந்து சுடு தண்ணி ஊத்துனோம்னா தான் நல்லா இருக்கும் வேற எந்த ஆர்டிபிஷியல் கலரும் போடாம குழம்பே நல்லா ரெட் கலரா இருக்கு பாருங்க விரும்பினா நம்ம யூஸ் பண்ற அந்த மசாலா எந்த அளவுக்கு கொதிக்குதோ அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணாவே கரெக்டா இருக்கும் ଆଉ ଜଳ ଏତେ ଦରକାର ଏତିକି ଅଣ୍ଡା ନା କରେକ୍ଟର ଫୁଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରେକ୍ଟର ଲାଇନରେ ପକେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଲଟିବ ନାହିଁ ସିମରେ ରଖିକି ବୋଲ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଦରକାର நம்மளுக்கு முன்னாடியே அந்த குழம்புல வந்துட்டு வெங்காயம் எல்லாம் சைடு பண்ணிட்டு எத்தனை முட்டை ஊத்தணுமோ கரெக்டா உடைச்சி கரெக்டா சைடு பை சைடு ஊத்திட்டோம்னாவே சிம்ல வச்சுட்டு அதை அப்படியே மூடி வச்சுட்டோம்னாவே அது கரெக்டா வெந்துடும் கொஞ்சம் டைம்க்கு அப்புறம் அப்படியே திருப்பி விடலாம் ஆனா ஒருத்தவங்க வந்து லாஸ்டா ஒரு முட்டையை வந்து அடிச்சிட்டு ஊத்திடுவாங்க அது வந்து சாப்பிடும் போது வந்து கொஞ்சம் அந்த மஞ்சள் கரு கலங்குனதால ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வரும் அதை அவாய்ட் பண்ணோம்னா வெறுமனே இப்படி மட்டும் ஒரு இடத்துல முட்டை உடைச்சு ஊத்திட்டோம்னாவே செம்ம சூப்பரா இருக்கும் லாஸ்டா வந்து கொஞ்சமா கொத்தமல்லி கொஞ்சம் நிறைய போட்டுட்டு கரம் மசாலா கொஞ்சம் மேல தூவிட்டு சுடு சுட தோசை செஞ்சு செஞ்சு வச்சுட்டு பசங்களுக்கு கொடுத்தோம்னா செம்ம சூப்பரா இருக்கும் முட்டை எங்களது ஒரு ஆளுக்கு எத்தனை முட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவுண்ட் பண்ணிட்டு கரெக்டா நான் லைனா ஊத்திடுவேன் அந்த சைட் பை சைட்ல அதுக்கப்புறமா கவர் பண்ணி வச்சுட்டு சிம்ல சைட்ல அப்பவே தோசை பண்ணிடுவேன் தோசை பண்ணிட்டோம்னா இந்த காம்பினேஷன் வந்து சாப்பிட செம்ம சூப்பரா இருக்கும் ଆଉ ସଣ୍ଡେ ଟାଇମରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସକାଳେ ନା ଦୋସା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ତରକାରୀ ବଢିଆ ରହିବ ସବୁ ଟିକେ ବି ଏବେ ସାଙ୍ଗ ମିକ୍ସ କରିବ ନାହିଁ ସିମରେ ରଖିକି ବଏଲ କରିବା ଟାଇମରେ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଭଲ ସିଝିଦେବ ସେଇ ଟାଇମରେ କାଢିକି ଆମ ଟିକେ ଟିକେ ସାଇଡ ବାଇ ସାଇଡରେ ପଲଟି କରିବା ଟାଇମରେ ଦିଟା ସାଇଡରେ ସିଝିଦେବ ଆଉ ଜଳ ବି ବଢିଆ ରହିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ସେମ ଟାଇମରେ ସାଇଡ ବାଇ ସାଇଡରେ ମୁଁ ଦୋସା କରିଦେବ ଏ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଦୋସା ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢିଆ ରହିବ ଗୋଟେ ଲୋକକି କେତେ ଅଣ୍ଡା ଦରକାର ସେଇଟା କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିକି କରେକ୍ଟର ତରକାରୀରେ ପକେଇବା ଟାଇମରେ ବଢିଆ ରହିବ ଏତେ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷରେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ରେଡି ଆପଣ ମାନେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରୀ ସାଙ୍ଗରେ ନାଇଁ ତ ଦୋସା ସାଙ୍ଗରେ ପିଠା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ତରକାରୀ ରେଡି କରିକି ଦେଖିକି ଖାଆନ୍ତୁ ବଢିଆ ରହିବ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ରାଗ ବି ବେଶୀ ରହିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଟିକେ ଖଟା ବି କରେକ୍ଟ ରହିବ ଖାଇବା ଟାଇମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ରହିବ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ବି ଆସିବ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ତାମିଲନାଡୁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଟିକେ கரம் மசாலா பொக்கிது மோ உப்புற கொஞ்சமா கரம் மசாலா வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணும்போது போட்டுக்கலாம் கொத்தமல்லி எவ்வளவு போடுறோமோ ரொம்ப சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி போட்டோம்னாவே சரியாயிடும் முட்டை குழம்பு சிம்பிளானது எவ்வளவு சூப்பரா ரெடியா இருக்கு பாருங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த குழம்பு தோசையா கூட சாப்பிடவும் இல்ல சாப்பாடு கூட சாப்பிடவும் கூட செம்ம சூப்பரா இருக்கும் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சிம்பிளான முட்டை குழம்பு ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ବଢିଆ ରହିବ ଏଇଟା ଆଉ ସଡନଲି କିଏ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବ ଟାଇମରେ ଘରେ ଏତେ ଅଣ୍ଡା ଅଛି ରଖିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିପାରିବ ଗୋଟେ ଡିsh ବେଶୀ ମସଲା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ சிம்பிள்ற பூரி சங்கர ரொட்டி சங்கர காய்பா பைம்பி படியா ரோய்பா உங்க எல்லாரோட சப்போர்ட்டால தான் என்னோட சேனல்ல சப்ஸ்கிரைபர் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்காங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட்